إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله منها وإياكم. عباد الله، اعلموا أن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم واجبات من المأمورات التي أمر الله بها عباده المؤمنين، ودليل لفلاح هذا المؤمن عند الله. يقول الله تبارك وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فتعظيم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من العبادات المأمور بها في كتاب الله، ولكن ما دام أن ذلك عبادة فالأصل في العبادات الوقف والمنع، إلا بدليل من كتاب الله أو بأثر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك منع صلى الله عليه وسلم بعض التعظيمات الواردة من بعض الصحابة المخالفة للكتاب أو السنة. فثبت في الصحيح أن أحد الصحابة قال للرسول صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا وهو خلقك. وكذلك ورد في أحاديث أخرى عظم فيها النبي صلى الله عليه وسلم حق الله، ومنع من الإطراء والمبالغة في حقه.
قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه في السر والنجوى. أحبتي في الله، waxaynu ka hadli doonnaa in sha allahu caza wajal kelmado kooban oo ku saabsan weyneynta rasuulkeenna sala allahu calayhi waaalihi wasalam. rasuulka ilaahay calayhi salaatu wasalaam in la weyneeyaa waa waajib, waa cibaado ilaahay subxaanahu watacaala lagu dhowaanayo. qofka rasuulka ilaahay weyneyn waaya calayhi salaatu wasalaam, weyneyntii ilaahay subxaanahu watacaala au ina faray, waa qof iimaankiisa khalkhal ama gaabis uu ku sugan yahay, ama waaba bilaa iimaan ama iimaankiisu waa naaqis. sida awgeed walaalayaal, ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu tilmaamay weyneynta rasuulka la weyneynayo inay tahay simaadka iyo calaamadaha iyo astaamaha lagu garto dadka mu'miniinta ah, waana falaax iyo liibaan iyo hanuun ayaa ay ku tusinaysaa. laakiin maadaama ay tahay cibaado, waxaa rasuulka aynu ku weyneynayna calayhi salaatu wasalaam waa inay noqotaa waxaynu hayno nas, daliil, aayad ama xadiis rasuul calayhi salaatu wasalaam. waayo ilaahay subxaanahu watacaala sida uu rabbi doonay in nebiga aynu u weyneyno si ka fiican marnaba u weyneyn kari mayno. walaajli hada waxaa dhacda waqtigii saxaabada qaarkood oo kelmadaha qaar ku hadlay oo nebigu uu ku qabsaday calayhi salaatu wasalaam, uuna tilmaamay inaanay sax ahayn, weyneyntii loo baahnaana inaanay ahayn. saxaabada maalin wuxuu yihi: maa shaa allahu washit, nebi maxamedow, arrinka iyo taladu waa waxa adiga iyo ilaahay aad doontaan. nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam: kallaa, may, sidaa ma ah. maa shaa allahu waxdah, ilaahay keligii waxa uu doono u weeyaan. marka saxaabigu muxuu ku daray? ilaahay iyo rasuulku waxay doonaan unbaa dhacaya. nebiguna wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam: maya, waxaad tiraahdaa ilaahay wuxuu doono unbaa dhacaya subxaanahu watacaala. waxa nebigu uu diiday calayhi salaatu wasalaam in qabrigiisa lagu soo noqnoqdo, oo jacaylka marka qofku nebigii uu jecel yahay calayhi salaatu wasalaam, jacaylkaasi wuxuu keensanayaa ama wuxuu keensan karaa qofku inuu ku noqnoqdo qabrigii nebiga uu ku laalaabto oo mar walba rasuulka uu salaamo. haddana nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam: laa tajcaluu buyuutakum qubuura walaa tattakhiduu qabrii ciida, qabrigayga ha ka dhiganina ciid. maxaa laga jeeda ciidda? meel aad mar walba soo booqataan oo mar walba aad ku soo noqnoqotaan. marka rasuulku isagaa diiday calayhi salaatu wasalaam in qabrigiisa aynu ku laalaabano, macana weyneyn ay u muuqato inay tahay weyneyntii, laakiin nebigu isagaa diiday calayhi salaatu wasalaam. sidaa awgeed walaalayaal, weyneynta rasuulka aynu weyneynayno in nebiga aynu ka qaadana calayhi salaatu wasalaam, waa in daliil, aayad ama xadiis nebi calayhi salaatu wasalaam aynu ka qaadana. ummadihii hore, weliba si gaara kiristanka, waxaa dhacay waxyaalo la yidhahda rahbaaniya, oo inay aad waxa weeyaan waxyaalo badan oo bidcooyin ah oo ay uga jeedaan inay diinta ay ku wanaajiyaan ama iyagu waxa weeyaan ilaahay ay ugu dhowaadaan ama rasuulka ay ku weyneynayaan ayay la yimaadeen. ilaahay subxaana watacaala waa ku qabsaday qur-aankana. ilaahay wuxuu ku tilmaamay: warahbaaniyatan ibtadacuuha, rahbaaniyo iyo waxa weeyaan cibaadaad ama waxyaalo iyagoo cibaadad u haystaan oo ay soo dirisiiseen baa jira. maa katabnaaha calayhim, ilaahay subxaana watacaala waxau tilmaamay inaan u sharciyeynin, sharcina aanay u ahayn. dadka muslimiinta ah ee islaamka waxa weeyaan markaynu u abtirsanayno, waxyaalaha in badan dhaawacaynu u keena waxaa ka mid ah wax bidco ah oo daahirkeedu uu u eeg yahay inuu shaygaasi wax qurux badan oo fiican u yahay,
aynu wada ognahay nabigu inaanu samaynin calayhi salaatu wasalaam, saxaabadiisii wanaagsanaa inaanay samaynin, culamadii dadkii ka dambeeyey ee diinta waxa weeyaan u cilmiga badnaa ee 3 qarni ku sugnaa aanay samaynin, haddana maca hada cibaado dadka qaar ay u haystaan. waynu ognahay hadda bisha aynu ku jirno rabiicul awwal ama rabiicul awwal ayaa la yidhaahdaa. habeenka khamiista ama jimcaha soo socda waxaa ku beegan habeenka dadku ay u yaqaanaan laylatul mawlid inay tahay habeenkii mawlidka. وذلك ما في الأيام قال هذا وحلال الإحباري مرة قال كده حوالي بابور يقاريو وحوالي الله صاره أما صلي النبي عليه الصلاة والسلام الله صاره أما وحوالي وحيالك وضفت الروح حسوسيني الله صاره تذكر عن حد يسيب لابنين وحوالي وصير وروريو قرانكي والعكت وصير وروريو الله يقول وحوالي كان هبينك وحسوس عند مولدك هبينك سورة محوية الاحتفال بالمولد هبينك سمركي وركي سسوق وابنه هبينك سنتك كتشرته الصوم ونقوليسا معناه waxay tahay habeenkaasi waa habeen ciid ah. dadka aaminsan in habeenka waxa weeyaan ihtifaal la sameeyo ama nabiga loo xafladeeyo mawlidkiisa calayhi salaatu wasalaam, macnaheedu waxay tahay habeenkaasi wuxuu noqonayaa leylatu ciidin. axaadiista markaynu dib u noqono iyo shariicadeena diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuulkeena uu ku soo dejiyey calayhi salaatu wasalaam, markaynu dib u laabanana waxaynu ku arkaynaa in nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu madiine yimi uu ku arkay maalmo fara badan oo dadku ay weyneynayaan. nabigu talada muxuu ku soo koobay iyo arrinkaba 2 maalmood buu ilaahay idinku bedelay oo la weyneynayo. maalin saddexaad haddii la weyneeyo oo xurmo gaara loo sameeyo sanadka dhexdiisa wax mar walba soo noqonaya waxa uu noqonayaa maalinka in la weyneeyo ciid laga dhigtay ciid. طيب qof baa markaa wuxuu oran karaa arrintaas miyaana wax iska mubaaxa aanay ahayn oo iska bannaan. walaalow ciiduhu ama ciidu diintay ka mid tahay. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu likulli ummatin jacalnaa mansakan, ummad walba waxaan u yeelnay mansak waqti ay cibaadaystaan. cabdullaahi ibn cabbaas radiyallahu canhu ardaa wuxuu ku fasiray ciidan, ummad walba ciid baan u yeelnay, diin walba ciid baan u sharciyeen. idan labadaa maalmood ee sanadka ku jira ciidda carafo iyo ciidulfitri maalin saddexaad haddii aynu ku soo darsanno oo sanadka ku jirto oo soo wareegaysaa waxay noqonaysaa ciid. sheekhow ma waxaad uga jeedaa xataa haddii maalinka aan dhashay yowmul miilaadkayga aniga haddaan in yaroo maalin xus aan u sameeyo oo maalinka shaah ragga aan u shubo ciid baan ka dhigtay? ciid baad ka dhigtay. sheekhow oo maalinka yowmul wataniga la yidhaahdo ee aynu yaro meelaha dadku marmaraan ee maalinka farxadda la yaro muujiyo taas laftigeeda sheekhu miyaad diidaysaa? taa laftigeeda waynu diidaynaa. qaacidadu waa mutarib. sida aynu u diidnay maalinka mawlidka nabiga calayhi salaatu wasalaam in si gaara loo xuso oo karaamo gaara la siiyo oo sharaf gaara loo yeelo oo si gaara loo xafladeeyo hal maalin oo mucayan ah oo la garanayo oo sanadkoo dhan waxa weeye mar walba soo wareegayso soo noqonaysa oo sababtuna ay tahay weyneyn rasuulka la weyneynaya calayhi salaatu wasalaam, waxa ay noqonaysaa maalinka ciid baa laga dhigtay. haddii maalinka dhalashadaada maalinka aad ka dhigato mawsim wuxuu noqonayaa ciid. maalinka aabbahaa dhashay haddaad ka dhigato maalin sanadku markuu soo wareego shaaha aad shubto waxaad ka dhigatay ciid. maalinka waxa weeyaan maxay ahayd yowmul wataniga loo yaqaano ama 18 May ha noqdo ama wadamada kale maalmaha ay dhigtaan ha noqotay wuxuu noqonayaa ciid. waa waxaan sharci ahayn sidaynu taa u diidayna tanna loo diidaya. haddaba arrinka noocan ah goormuu soo bilaabma? leanna waxaad maqlaysaa dadka qaarkood oo tilmaamaya culimada muslimiinta ciddii ugu horreysay hawsha noocaasa diidaa wuxuu ahaa caalimkii la oran jiray ibnu taymiya raxmatullaahi calayh. ibnu taymiya wuxuu dhashay 661 hijriyada. 661 waa dhalashadii, geeridiisuna waxay ahayd 728. ibnu taymiya oo dhashay 661 baa ugu horreeyey cid diidda culamadii muslimiinta ka horreysay meeday. taa jawaabteedu waxay tahay arrinkan ku saabsan in maalinkii nabigu dhashay calayhi salaatu wasalaam loo xafladeeyo laftigiisa xaaditha oo waqti dambe dhashay. arrinkaasi arrin saxaabadii nabigu ay sameeyeen maaha ridwaanullaahi calayhim wa sala allahu calayhi wa aalihi wasaxbihi wasallam. arrin taabiciintii iyo dadkii ka dambeeyey ay sameeyeen ma aha. arrin culamadii salafkii waaweyn ay yaqaaneen ma aha. arrin culamada afarta madhab ay a'immada ka ah الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد رضي الله عنهم أجمعين الرئي أي قانين ما أي سميين معه. قرني أفراد وحلا يقانين معه، قرني شناد وحلا يقانين معه. علماء وحي تمام عدي وجوه الرئيسي سميسي.
ninkii ugu horreeyay ee dhigaa waa maligii lagu jiray Malik al-Mudaffar saaxibu Irbil wuxuu dhintay 630 hadda isu xisaabi taariikhda uu dhintay iyo taariikhda Ibn Taymiyyah uu dhashay caalimkii ugu horreeyay muslimiinta arrinka noocaas diiday 630 ayuu dhintay ninkii sharciyeeyay ama hawsha noocaas ogolaaday in miilaadka iyo dhalashada nabiga kaleey salaatu wasalaam loo xafladeeyo 630 buu dhintay caalimka ay leeyihiin caalimka ugu horreeyay diiday buu ahaa waa Ibn Taymiyyah isna wuxuu dhashay 630 dhimashada ninka iyo dhalashada ninka 30 sano u dhaxeeya 30 sano ayaa u dhaxaysa idan macnaheedu waa maxay arrinkaas waxaynu kala baxayn inuu yahay arrin xaadith ah oo ummadda muslimiintu wax ay yaqaaneen aanay ahayn wax ay ku cibaadaysan jireen aanay ahayn wax ay Ilaahay ku dhawaan jireen aanay ahayn laba waxa kale oo kala baxaynaa culimadu markiiba arrinta noocaas inay inkireen oo ay diideen way jirtaa culimada muslimiinta rag baneeyay inkastoo ay ka sii afeefteen munkaraadka iyo khaladyada ka dhacaya way jirtaa ninkii ugu horreeyay ee baneeyana wuxuu ahaa Ibn Dihiyah al-Maliki wuxuu dhintay 632 waxa isku waqti ahaayeen ninkan hadda sheegay Malik al-Mudaffar saaxibu Irbil 630 uu kaasina dhintay kan 632 caalimkii ugu horreeyay ee mawlid ka hadla ama ilaahdo maalinka nabigu dhintay alayhi salaatu maalinki nabigu alayhi salaatu salaam uu dhashay arrinka noocaas Allah yara sameeyo hawlo noocaas 632 ayuu dhintay raxmatullaahi alayhi rahmatullaahi طيب ummadii ka horreysay meel caalamkii ka horreeyay mee ummadii saxaabadii salafkii dadkii ku abtirsanayay afartii imaam mee xagay qabteen Allah azza wa jalla quraanka waxa ku tilmaamay fi suurati al-ahqaf وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه قالوا إن يكون إلى المؤمنين أرنتا إلى الرسول كالرعدان هذي خير أي أهان لهيت هذي خير أي أهان لهيت أنت الرسول كالرعدان إنسان إيماننا قالتان ما سبقونا إليه أرن أبنوغة بيريسان ما أهان لهيت وحتمام الحافظ ابن كثير في تفسيره وحول هلكا قاعدة أي كربها عن علماء أهل السنة وشيء كستو دينية وحي أقبل لغان صحابتي يا تابعينتي يا أتباع التابعينتي يا قرونتي فضل قبضنا يا علماء ووينا يصدح لا قرنك بشري قرون السلف الصالح أي أقبل لغان وحانا وحكست أي رهبان لو كان خيرا لسبقونا إليه وحاسي يدوح ونكسن أهلها ولا وينو غديرين لها شيء عبادة هو ونكسن هو شيء أسأل لها عند أبوه يسوي نقول لها السابق الصديق أبو بكر رضي الله عنه وارضاه يا عمر يا علماء كدريس إذن ولا لي القدر كقصاب سن مولدكم وبدعو عبادة قفوا أو كبيرة وإله سبحانه وتعالى وجود وانيه لكن هو شيء محدث اللي صوت الحسية والدين كإله سبحانه وتعالى كمله قفوا هذو السماء وحاول كشقي سنة يعيته الدم بإنه كقاض maxaa markaa taa markaa aynu cuskanayna ama maxaynu daliishanayna qodobka koobaad in sanadka hal maalin la xafladaysto hal maalin oo la isla garanayo oo muayyan ah dad maalin xaflad iska dhigato sanadka saad u joogto ama marka maxadkaaga dhamaysato ama iskuulkaaga ku dhamaado ama jaamacadda xaflad yar aad iska samaysato oo maalin sanadka ku dhex jiro muayyan laakiin aanay ahayn oo la isla garanayo taas iyada waxa u samaysanaysa waa munaasabad kale لكن هل مالين هذا إنه كود هشيني وبشر ربيع الأول مالين كذا لبيت مناد أما الصفر مالين كذا كوبات أما الشعبان مالين كذا شنية تمناد أريد النوع عسى هذه هل مالين إنه كود هشيني إنه حفلة ذي سنة صمد والله وصار ولا قنيسة عيد بينه كي لني شرع ولا توادي وقبل كوبات قبل كلامات حتى قبل كعيد وحين جديدين حتى وحقفه سميني هذا توفيا بغض النظر عما يفعل فيها وحقفه كل حسنين يا مالين كاس wax wanaagsan ba ma wax xun ba ma qurbo ilaahay lagu dhawaanaya ma wax iska mubaax oo iska banaan ba inama khusayso hada taas maalinka aynu cayimanay iskii oo soo noqonaya ciid baynu ka yeelanay taana sharcigeedu ma ogola qodobka labaad cibaadaadka in uu qofku sanadkii waqti kamida uu ku gaar yeelo ama usbuucii hal habeen ama hal maalin qofku uu ku gaar yeelo isaga oo qofku sababta uu ugu gaar yeelaya ay tahay fadiilo iyo fadli gaar ah oo ku jira fadli gaar oo ku soo arooray aanu jirin hada takhsiis yakunu bid'atan takhsiis ka qofku cibaadada waqtiga uu ku gaar yeelay wuxuu noqon karaa bid'a waxaan halkayga ku daray waa hadii sababta uu ugu gaar yeelaya ay tahay
لفضيلة فيه مالك كاسين يهي مالين بقرن وفضلا ومالها كلا كالشيغا لكن هذه هل مالين وردك القرآن على خاصته تصال عن مالك خميستو كلا ورد القرآن على خاصته ترى محمد أخذ وردك القرآن مالك كاسين كفضل بليه مالها كلا مي ومالك فضل قال له شيء القرآن كمالك إلا دح آخره صوم وسبوا جانبه مي لكن يوم مالك فصحبنا مالها كلا مشكور مالها وحبان بلقاء وان شقي استوى حوك سدان هل كان مالين وقت وحن إلي كلام مسجد كان استغفر لي القرآن أخرسه جزاك الله خيرا بالقرآن أخرسه خير بتكون جبتها أخرسه سببت أبو خاص شيء معها لفضيلة في هذا اليوم مالك كلمة معها كلمة كفضل بدنيه هو لمناسبة لك وإلى الأرض مالك جانس حيث أو فرصة حيث هبين كبر شقي سوا هل هبين برجانس حيث هبين كسبت أما هبين كعد أما هبين كسمت هبين كواحد شلش قيام الليل إن إسكت كتب سنة بيقول أوران عليه الصلاة والسلام قفك كن آيات كنت كذا وحا قفك الله قرآنه يهي تاجر وحويا الآخرة وحسنات كشقيستين وحا تلوني وهبين كم يوم كنت كذا لبضا جيس تبارك جيس عمي وكن كآيات أنا كنت كذا وحادو خاص يشي هل هبين وهبين لا ركبه واللي يديني لماذا خصص حادو خاص يشي والله وحادو خاص يلي ما هين هبين كاسي هبين هذا كلام وكل دنيا هي أنا نيو هبين كاسو كليا جانس حياه وهبين هذا كلام وشقية لكن هبين كفرصة وقت ما هيستعمل خير بعض الضلال والله كسبناه سيوف شغلة لكن هذه مركز الوجودي أبتدى هبين كسهبين كانوا كفض بدين أما وكون أحسن أما أشر غيره هبين كبتشرا بدعي نقول يساوي واحد إلهي يقول وأن دليل الله هيبون نقول مسألة أنا إن شاء الله تعالى طلاب العلم وحول جلدون كتاب كذا قال تحريم البدعة لصلاح الدين الإتربي وموضوع واحد لقبل كتاب هو أحسن تنانو أركان طيب إذا هبين كان لو حفل دينيو وحقصوا العبادات لو كاريري مالك يهبينك عبادوين قار إلا الصميم والدليل الآن كسو أرور صوبتنا إتاهي لفضيلة اليوم مالك يهبينك سوى فضل بدين فهذا بدعة شيء عبادات كان الصميم وحنا غنى سبحان الله يقول لوان قربك كحيقا وحاول مقنع عبادة ما دام أصل أيتها العبادات كإن دليل الله وح دليل الله يا أبيراتي بجد ولما قال كنت وهوش النوع عاس السعودي وحي دليل بارهين دليل في شيء ودليل شيء حين غلطه وحاول يسوي كريستم كمان مركز سنة قدام مع هذا سمح حفل الإسلام ها هو حفل الإسلام أو مقام صلاة عيد الله يقال رأس السنة ها هو يقام صلاة لأنك كم هذا إنكم يوم مسلمين هاي رسول كانوا وحوي صلين رسول كود ميانو نبغى كقيمة بالله إنكم يوم مسلمين هاي ها شيخ إنكم مسلمين بالله لكن كريستم يوم يسكوا كوي غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلاة المركب يتكلم إلهي يكبر يجري إلهي ودود إلهي ونقال إلهي ودود نقلنا نتقل كريستك يهود ميانا هيكون اللي خالف اليهود خلافة لا تتشبهوا بهم أي سوء كيسيرنا من تشبه بقوم فهو منهم سواء لك عرر يوم هذا يقبلك عررين إذا قبل الشيخ وشيغي وتلمانيا إن كريستا ما دكتا مالك النوع عصو معموستا إنه رأينا معموسا يسنو وحال الدليل يهي وحال بعررنا warka cararay maxaa lagu cararay mawlid waayo habeenada noocaas oo kala gaala ayaa dhigata oo Kristo baa dhigto oo Yahuud baa dhigato marka inaguna shaqo kuma lihin waa inaynu khilaafno waa inaynu ka cararno idan halkan waxaan ku helnay daliil saddexaad oo ay u daliishanayno mawlidku inuu bidco yahay in laga dheeraadana ay tahay oo ah gaalo ayaa habeenada noocaas samaysata ama maalmaha noocaas sheekh kale ayaa wuxuu daliil kale ku soo helay mawlidku inuu yahay shay sunna ah oo wanaagsan maxaa ku soo heshay sheekho وحروح مصهر سمجرت يوم الله يقال يوم عاشوراء ها وجرا يوم عاشوراء محوها يوم عاشوراء هو مالك إلهي بالبادية النبي موسى فرعون يوحى ويكيس تدكيسنا وقبقومي إذا ما دام أجرت ما إنه عاصو إلهي وشرفه مع موسى واللي الله صومه مالك النبي عليه الصلاة والسلام سبنا والله وقت يسقى عليه ما يشيخ وهكا كده حفظتها كتوش ومحاد عي وحد عي maalinkaas yawmu caashura inuu fadli leeyahay waxaynu ka qaadanay daliil oo nabiga inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam haddaanu nabigu inoo sheegi lahayn maalinkaa maynu qadisnayn manaynu weyneynayn manaynu soonneen idan xadiiska laftigiisa waxaynu ka qaadanaynaa mawliidku inuu bidco yahay waayo isaga uma hayno daliilka aynu u helnay maalinka caashura oo kale isaga uma hayno marka maadaama aan daliil maalinkaa ku gaara aan loo haynin idan macnaheedu waxay tahay ka dheeraada oo ka fogaada waayo maalinka in cibaado lagu gaar yeela nas looma hayo sida maalinka caashura lagu hayo idan daliilkii sheekhaasi lagu daliishay inagu daliil inoo noqdo daliil waxaanu helnay afraad oo aynu ku burino bidcada mawliidku inuu yahay bidco
وأي تاني اللي قفوا هذا لقى بيراو طبعا كشنات maalinkaas ama habeenkaas waxa dhaca munkaraat iyo xumaano aad iyo fara badan waxa dhaca waxyaalo badan oo sharciga khilaafsan waxa dhaca waxyaalo badan oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala amar hali ka ahayn meelaha qaar kood waxa lagu sameeyaa istighaatha bi ghayri Allah Ilaahay cid aan ahayn illa gargaar weydiiso meelaha qaar kood marka mawlidku dhamaado waxay ku magacaabaan al-hadratu an-nabawiyya nabigi ba soo xaadiraya nabigi ba imanaya يعني مثل ما قالوا سيدا أيضاً هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر قد سامح الكل فيما قد مضى وجرى وكان حبيبك سوى حاضر حبيبك وسوى حاضر عليه الصلاة والسلام قد سامح الكل فيما قد مضى وجرى يحيد الدنب يدعينا ويعفي سيد مسامح ومين والعفيه أنت النوع عسلين كرتها عقل جينا أيام بينك قررنا أنت الشرع اللي قارب النبي محمد عليه الصلاة والسلام وبنتي ونرش الأدوك كبحي إن مربى حفلها وتبصر إلى الوقت رسولك سوق اللي هو يستاجر ومركز المنطقة ترى هذا قرب رسولك وكوي مريا كأرجيسنا ولا ما أرجيس رسولك ولا تشوفه كوحوي كيني تشوفه ولا هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وكان حبيبك هذا صو حاضر كم مقدشنا فديانا ولا هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وعلى أركج لك واحد صوفيو هندي كي معطوه مركز المدينة تشوفني مساجد رسولك عليه الصلاة والسلام هذيك كسو أقدوانا ينتم أيكون عامل حصوتينك أما هل كانوا بدو حوالي قبل النبي عليه الصلاة والسلام أجاكيس وأنت صاحب الدم دوبير أو أخضر أو حوالي يعني قبة أما لمن قبل النبي عليه الصلاة والسلام قبة سارة بدل كيلو كلا دوب كان أنت صاحب الدم فيسوف يسجل الناس ما عاصي فكان كل اللون قبل مساجد كل حديث سين منكرات كأخرياء لكن دو دريميسا اجتماع أصلا لسروس والرؤية هاي مولد النبي عليه الصلاة والسلام إذا ما لا مولد كاس وحينا عطاتين وهي شيء بدعة وإلهي سبحانه وتعالى آمن شعلان رسول كيسون عليه الصلاة والسلام آمن شرعيين وح منكرنا أو أنا يحوى يبنانا ينقفون كل عبادة إلهي سبحانه وتعالى وقول له رسول كينا شعلان عليه الصلاة والسلام وواجب رسول كينا لويني عليه الصلاة والسلام وواجب وين أنت رسول كلويني وحكم إذا إن أطيعه وين أنت رسول كلويني وحكم إذا إن النبي قال له صليه وصلي إنسان لبديه اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ما لم يربنا بقولكم يشم بقولكم يكونكم أتكل اللي صلي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وتعالك النبي أتعيش هاي التاسعة كتسنيسا مركا يان وحوي نتكلم موتسين طفق وحوي هبين كاسة وحفلة رسولك إنه تعليه هو لما هاي دعيسو إن بدل واحد على منكرات كفر مدر دعوة حكم إن هبين كاسة ولا نسوي شيء صلوات كي صلاتهن الله ضيعوا والعبادات كي الله سيغوا تعبين كمركا النبي قالوا وينين يوم حي مركا قال كمركا النبي قالوا وينين يوم حي حولا لغو قاتا لعقا لغو ربصدا ولغو قرابتا ميلا بربا لغو مرا وحيالا نعاسي الدين هاي إلهي أكبق عن ضدك هوشا نعاسي ولا والله إلهي له استاقي دونا مالك القيامة وأنا الحساب دونا وأنا لويدين دونا شيرين كستو كسو قري هوشا نعاسي أنا مشروع هاي وأنا من أكل أموال الناس بالباطل حوله تتكو باطل لغونا يويه حساب أنا كتميس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين اللهم انصرهم في غزة الجريحة اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم كن لهم معينا ونصيرا ونصيرا اللهم كن لهم وكيلا اللهم كن لهم معينا ونصيرا وظهيرا برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم عليك باليهود الظالمين الغاصبين المحتلين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لأموات المسلمين اللهم نور لهم قبورهم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب اللهم سقيا رحمة لا سقيا